जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिष हॉल को स्वागत। भाद्रव मासर शुक्ल पक्षर चतुर्थी तिथि रे आमर गणेश चतुर्थी पूजा करा जाय थाए। एई वर्ष गणेश चतुर्थी आमर 27 अगस्त बुधवार दिन पड़ुचे। देखंतु एई वर्षटी एते भल दिनटी जे आपण न कहले हबो, कारण देखंतु श्री गणेश को पसंद होची चतुर्थी तिथि, ता सहित तांको बार भितरे पसंद होची शुभ बार तांकर कि प्रिय बार होची तांकर होची बुधवार। देखंतु एमिति माने एई वर्ष गोटे एते बड़ संजोग रहिची ते गणेश चतुर्थी चतुर्थी तिथि रही ता सहित बुधवार दिन पड़ुची। तेणु समस्ते चेष्टा करंतु गणेश पूजा निज घरे करिबा पई, कारण देखंतु गणेश पूजा आपण निजे जानते गणेश भगवान गणेश होचंती प्रथम पूज्य। तांकर जदि आपण पूजा करूचंती तो आपण घरे केबे भी कोनोसी असुविधा हबो नै, धन समस्या हबनी कि आपण को घर को संकट आसीबनी। घरे छोट छुआंकर माने जदि भी तांकर विद्या भल रहूनी, पाठ भल पढ़ू नांती, ताहले मध्य पिला मानकर माने आपण इम्प्रूवमेंट मध्य देखिबे। तेणु गणेश पूजा निहाती भाबरे करंतु, कारण गणेश पूजा करबा द्वारा आपनको घर को धन संपत्ति वृद्धि सबु किछि आसी थाए। कारण बिना गणेश पूजा कौनसी पूजा हुए नहीं। तेणु गणेश पूजा एई वर्ष 27 अगस्त बुधवार गोटे बहुत भल दिन रे पड़ची। देखंतु आपन को पांजरे ही शूट करी देखै दउची 27 अगस्त बुधवार दिन आपन गणेश चतुर्थी चतुर्थी तिथि किंतु आपन अपराह्न 3:22 पर्यंत रहुची। जदि आपन घरे पूजा करचंती ताहले आपन 3:22 भितरे ही पूजा शेष कर दियंतु, कारण तापरे पंचमी तिथि आरंभ होई जिवो 3:22 परे। सेई दिन आपन मूला सहित बेल माने खाइबे नहीं, बारण अछि। ता व्यतीत देखंतु लेखाई जे आपन जदि अमृत बेला देखिबा को चाहउचंदी, अमृत बेला रहउची सूर्योदयरु सकाळ 7:11 मध्यरे, तो ए समय आपन पूजा कर परिबे। नहले आ गोटे समय रहउची 11टा माने सकाळ 11:59 रु 1:35 मध्यरे, एठी मध्य आ गोटे शुभ बेला मध्य रहउची। तापरे रात्रिर समय अछि, रात्रि समय आपन को दरकार नहीं। ता सहित देखंतु महेंद्र बेलार मध्य रहिची, महेंद्र बेला रहिची आपनकर अपराह्न 3:58 रु 5:34, किंतु सेतेबेलକୁ आपनकर चतुर्थी तिथि शेष हो जाइथिबो। जदि आपन पूजा करचंती सकाळू पूजा करी 3:22 भितरे आपन पूजा शेष कर दियंतु। जदि अमृत बेला को आपन माने लक्ष्य रखुचंती ताहले गोटे कहिदेली आपन को सूर्योदय रु सकाळ 7:11 मध्यरे, आ गोटे होची सकाळ 11:59 रु 1:35 मध्यरे आ गोटे रहुची। काल बेलार समय मध्य आपन कहि दउची सकाळ 8:40 रु 10:12। तो एई समय भितरे आपन पूजा आरंभ करिवे नहीं, कारण ए समय पूजा आरंभ कले पूजार फल एते फल मिले नहीं। तेणु आपन पूजा करिवे नहीं। ता सहित एबे देखंतु कोन जदि आपन घरे पूजा करचंती ठीक अछि, आपन तो बाहर पूजा कले अलगा कथा। घरे जदि आपन पूजा करचंती तो पूजार कौन पूर्व प्रस्तुति रहुची। देखंतु पूजा जेउ स्थान रे करिवे से स्थान को भल भाबरे परिष्कार परिच्छन्न कर देबे, टिके गोमयर ताकू पोछि देबे, गंगा जल टिके छिंची देबे। ता सहित आपन जेउ स्थान को सजेइबे तो सेटी टिके भल भाबरे जेमति कि फूल हैला, पत्र हैला, आंब डाल, तो आपन लिचू लाइट, तो एई सब रे आपन को जेमिति माने आपन कागज रे जेमति सजा जाए, तो सेमति आपन को जेमति मन इच्छा होची आपन को इच्छा अनुसार आपण सजेई देबे। ता सहित मुरुज मध्य पकेइबे। ता व्यतीत आपण पूजा सामग्री किछि आनिबा निहाती भाबरे दरकार, जेमिति कि गणेश मूर्ति, दुब, फूल, फूल भितरे आपण जे कोनसे फूल आनि परिबे, किंतु अरख फूल, पद्म फूल, ता सहित आपणकर पद्म फूल बहुत पसंद। तो आपण सेई दिटा आपण जदि मिल जाउची ताहले बहुत भल। ता सहित दीप धूप फलमूल, फलमूल आपनक हिसाब रे जा आनचंती आनंतु। ता सहित किंतु फलमूल रे नडिया, पइड, कदली, लड्डू, ता सहित मिठा किछि आनिबे। मिठा रे आपण लड्डू, मोदक, ता सहित आपण चूड़ा घसा मध्य करि परिबे। तो फलमूल आपण आउ जा आनचंती आनि करी पूजा करिवे। ता सहित हळदी, कुकुम, चंदन, सिंदूर, अक्षत, जल, गंगा जल, कलश, आंबडाल, बरकोली पत्र, पंचामृत, गुआ, झुणा, कर्पूर, घिओ, कदलीपत्र, पईता, माने कला नाली कपड़ा कि हलदिया कपड़ा, आ ता सहित लोरी, एतिकी आपण माने निहाती पूजा सामग्री दरकार। तो से सब जिनस आपण ता पूर्व दिन किनिकिना आनि परिबे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆପଣ ନିଜେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିଜେ ପୂଜା କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରେଇ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବାର ମାନେ ପୂଜା ବିଧି କ'ଣ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବେ। ଯେମିତି ପୁରା ଆଗେ ଘର ପୂଜା କରିବାର ଅଛି, ଘର ପୂଜା କରିବେ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ, ଯାହା ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଶେଷ କରିଦେବେ। ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସଂକଳ୍ପରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଗୋତ୍ର କହି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ପୂଜାର ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ତାପରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ଦୀପ ଲଗେଇବେ, କଳସରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ, ସେଥିରେ 5, 7, 9, 11 ଏହିପରି ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦେବେ, ମାନେ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେବେ। ପାଣିରେ ଟିକେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ ଏସବୁ ମାନେ ଆପଣ ଗୁଆ ଗୋଟେ ପଇସା ଗୋଟେ ଏମିତି ପଶାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନଡ଼ିଆ କି ପଇଡ଼ କି କୌଣସି ଗୋଟା ଫଳ ରଖି ଆପଣ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ, କଳସ ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ଧୂପ ପ୍ରଥମେ ଲଗେଇଲେ, ତାପରେ କଳସ ପୂଜା କଲେ। କଳସ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଚମନ କରିବେ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାଣିରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ନେବେ, ଅକ୍ଷତ ଛିଞ୍ଚି କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଓಂ ଗଂ ଗଣପତେ ନମ କହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିକରି ଆଣିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ ହଉ କି ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି କିଣିକରି ଆଣିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। ପଞ୍ଚାମୃତ ହେଉଛି କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ମହୁ, ମିଶ୍ରି ଏସବୁକୁ ମିଶାଇ, ମିଶ୍ରି ନଥିଲେ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟା ଗୁଆ ନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟା ଗୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ପିଢ଼ାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିଢ଼ା ଥିବ ସେ ପିଢ଼ାରେ ଗୋଟେ ନାଲି କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେବେ। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଆସ୍ଥାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେ ଗୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତାପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତା ସହିତ କଳା ଟିକେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ। ତାପରେ ଫୁଲ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଫୁଲହାର ସେସବୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପାଇଁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦୀପ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗିପାରିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଯାହା ବି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ତାପରେ ମୋଦକ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଲଡ଼ୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ତିଆରି ମାନେ ଯେମିତିକି କ୍ଷୀରି ହେଲା, ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କ୍ଷୀରି ହେଲା, ଖେଚୁଡ଼ି ହେଲା, ଏସବୁ କି ତରକାରୀ କିଛି ହେଲା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଓಂ ଗଂ ଗଣପତେ ହିଁ ନମ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ। ଆଳତି କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କର୍ପୂରରେ ଆରତି କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗଣେଶ ଭୋଗ କରିବେ ନା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, କଳସରେ ଭୋଗ ଦେବେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଆପଣ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କର୍ପୂରରେ ଆରତି କରିବେ, ଝୁଣାରେ ଆଳତି କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କିଛି ପଇସା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଭୁଲ ଜଣାତରେ କି ଅଜାଣତରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବିଶେଷ କରି ଦୁବ ଘାସର ମାନେ ଦୁବର ମାନେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କାରଣ ଦୁବ ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଦୁବ ଘାସ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତା ସହିତ ମୋଦକ, ଲାଲ ଫୁଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ତ ସେଇ ସବୁ ଆପଣ ଦେବେ।
ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ମନରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ ତ ଆପଣ ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବହୁତ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ଭୁଲ କରିବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିଲକୁଲ ବି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଅର୍ପଣ କରିବେନି। ନା ଭୋଗରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇବେ, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇବେ। କିଛି ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ସେଦିନ ବିଲକୁଲ ବି କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ହିଁ ସେଦିନ ଅସଫଳ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୂଜା ମାନେ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା, ତ ଭଗବାନ ତ ରୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାର ଫଳ କେମିତି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ହାଫ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ରଖି ଯେମିତି 3 ଥର କି 2 ଥର ପୂଜା କରିବା କଥା କରି ଆପଣ ଭୋଗରାଗ ଲଗେଇ ତାପରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ହାଫ୍ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ 3 ଦିନ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ 5 ଦିନ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ 7, ନହେଲେ 10 ଦିନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆପଣ ଏତିକି ଦିନ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।